So problem to solve. Let L be a left ideal of ring R. ठीक है सर left ideal বুলি দিয়া আছে তো left ideal কাৰণে কন্ডিশন কিটা জানা তো আমি যিকোনো দুটা এলিমেন্ট আমি যদি কি আছে left ideal কথা যে a b belongs to যদি I হয় ঠিক আছে তো left ideal হবলৈ কন্ডিশনটা কি যে a b belongs to কি হ'ব লাগিব I secondly so what we need small a so ra belongs to কি হবে I so r কাৰ member ring member or a কাৰ member I member this is left ideal condition এটা কি দিয়া আছে ideal কি দিয়া আছে left ideal দিয়া আছে ঠিক আছে so left ideal of the ring কি দিয়া আছে এতিয়া সোয়া let এটা set construct কৰা আছে set ৰ construction টো ভালকৈ মন কৰা so left ideal ঠিক আছে so left ideal is constructed in such a way that here this set contains those elements of the ring R which satisfy this relation. That is what? X equal to 0 for all a belongs to M. That means here favorite element আছে ring on 0 element a relation to equation to satisfy করে equation to satisfy করা means কি যে x equal to 0 for all a belongs to L ঠিক আছে এটা আমাক শো কৰিব দিয়া আছে কি দিয়া আছে that show that lambda L is a ideal of p শো কৰিব দিছে R or ideal relation. So again ideal show কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব similar manner আমি কি কৰিব লাগিব proof to কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব ফার্স্ট দুটা এলিমেন্ট কৰব লাগিব so two element আমি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব so proof to আমাৰ টাইম কৰিব লাগিব ফার্স্ট আমি দুটা এলিমেন্ট suppose x আৰু y আমি কৰব লাগিব lambda l set কৰব লাগিব তো কি কৰিব লাগিব ফার্স্ট আমি কন্ডিশন কি the x minus y should belongs to lambda l that means দুটা এলিমেন্ট আমি গৈ পেলাই ইয়াৰ l আৰু lambda l পৰা যদি লওঁ আমি দেখাব পাৰিব লাগিব যে x - y belongs to lambda l secondly আমি কি শো কৰিব লাগিব it is right as well as left ideal আমি দেখাব পাৰিব ঠিক আছে কি আমি দেখাব লাগিব एक्चुअली যিকোনো এটা এলিমেন্ট লইব suppose x belongs to lambda l ইটো কি আমি আইডিয়াল বুলি দেখাব গৈছো গতিকে r কি দেখাব লাগিব x belongs to lambda l দেখাব লাগিব আৰু at the same time কি দেখাব লাগিব x r belongs to lambda l yeah we are done then in this case we can say what আমি কব পাৰিম যে so lambda is a ideal of R so এই বস্তুটো আমি কৰিব গৈছো কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে স্টেপটা ভালকৈ ফলো কৰিবা ওকে so কেনেকৈ কৰিম so সলিউশন তোমালোকে মন কৰা look at the solution so ইয়াতে lambda l clearly non-negative হয় কিয় কাৰণে non-negative হয় so s তোমালোকে চোৱা ইয়াত at least one element exist কৰে আৰু কি হয় জিরো এলিমেন্ট কারণ জিরো ইনটু এ আমি কি দেখাব পাৰো জিরো দেখাব পাৰো ঠিক আছে সো আমি জিরো দেখাব পাৰো অল এ belongs to l গতিকে আমি কব পাৰো যে this set is non-negative ফার্স্ট non-negative আমি পরে দেখাও সেট পরে non-negative আমি দেখাই লব সো this set is non-negative এটা সোয়া আমি ইয়াক কি দেখাব লাগে আইডিয়াল দেখাব কাৰণে ফার্স্ট কন্ডিশন টু কি স্যাটিসফাই কৰা দেখাব লাগে যে দুটা এলিমেন্ট লৈ পেলাই or যিটো সাবট্রাকশন হয় সাবট্রাকশন টু কি হ'ব লাগে যে এটা এজ এলিমেন্ট তাৰ এলিমেন্ট দেখাব লাগে lambda l or এলিমেন্ট দেখাব লাগে কিছু সো কেনেকৈ কৰিব বিচৰা সো ভালকৈ মন কৰিব সো দিস ইমপ্লাই তোমালোকে ইয়াৰ কি লিখি দিব পাৰা সো 0 belongs to so lambda l ঠিক আছে সো this set is non-negative so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে as 0 into a equal to 0 so for all a belongs to l so this imply what 0 belongs to lambda l এটা সো নেক্সট আমি কি কৈছিলো তো মন লগতে প্ৰথম অনলাইন কৰি যেতিয়া কৈছিলো মন কৈছিলো কি যে আমি দুটা এলিমেন্ট ফার্স্ট কনসিডাৰ কৰিলো সো let x, y belongs to আমি কি লইলো lambda l এটা সোয়া x, y belongs to lambda l সো এই সেটৰ যেতিয়া আমি মেম্বাৰ হিচাপে আমি কনসিডাৰ কৰিম এই দুটা এলিমেন্ট x, y belongs to this set that is lambda l আমি কনসিডাৰ so কনসিডাৰ কৰাৰ লগে লগে so it implies what so if we consider two elements from this set lambda l that means these two elements must satisfy this relation what x equal to 0 and so the y element we have to so it will satisfy this relation that is y will be equal to 0 ঠিক আছে clear হৈছে so let x y belongs to lambda l it implies what so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি লিখিব পাৰিবা so it implies what x a equal to 0 and at the same time so what you will have y equal to
0 বুলি লিখিব পাৰিম ঠিক আছে বুজি পালা সো এইটো তোমালোকে লিখিব পাৰিবা and this is for all a belongs to L মানে condition আছে for all a belongs to L ৰ কাৰণে condition টো satisfy কৰে ন x a = 0 লিখিব পাৰো আমি ঠিক আছে এতিয়া আমি কি দেখাব লাগিব x - y belongs to lambda L ভালকে মন কৰিবা ইয়াতে এই কথাটো ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰিবা এটা আমি দেখাব লাগে কি টু শো আমি কৰিব লাগে কি বোৰ্ডৰ সাইডত লিখি টু শো আমি কি কৰিব লাগে x, y belongs to lambda L that means x - y টো কি হয় lambda L ৰ এলিমেন্ট হিচাপে আমি শো কৰিব লাগে means what এই এলিমেন্টটো যদি ইয়াৰ x - y এই এলিমেন্টটো যদি lambda L সেটৰ এলিমেন্ট হ'বলৈ হয় it should satisfy this relation x a = 0 হ'বলৈ that means what x - y into a will be equal to 0 হ'ব লাগিব for all a belongs to L তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে x - y this element belongs to the set lambda L ঠিক আছে সো কি বস্তুটো আমি শো কৰিব লাগিব ঠিক আছে আমি এটা শো কৰিব পাৰিম কেনেকৈ শো কৰিম চোৱা x a = 0 y = 0 for all a belongs to L so ইয়াত চোৱা তোমালোকে x a minus যদি y কৰি দিয়া পাৰিবা কৰিলে কৰিলে কি হ'ব 0 হ'ব নে নাই কিয় 0 হ'ব কাৰণ x = 0 y = 0 so ultimately this value will be 0 and this will satisfy for all a belongs to L কাৰণ এই equation to আৰু এই equation to satisfy কৰিছে কাৰণ for all a belongs to L or satisfy কৰিছে so therefore x a minus y a will be equal to 0 and this relation is also for all a belongs to ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি লিখিব পাৰিবা ফাইনালি a এটা কমন লৈ লবা পাৰিবা না কমন ল'লে ইয়াৰ পৰা কমন ল'ব পাৰিবা so x minus y into a equal to 0 and this will satisfy for all a belongs to L it is clear হৈছে বুজি পাইছা so x minus y into a equal to 0 হৈছে for all a belongs to L গতিকে এই ৰিলেচনটো এই সেটৰ যিটো কনস্ট্ৰাকচন ঠিক আছে ভালকৈ যদি অবজাৰ্ভ কৰা সো এই ৰিলেচনটো satisfy কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা ইট ইমপ্লাইজ হয় কি লিখিব পাৰিবা x minus y belongs to yes x minus y belongs to what thing lambda L set to thing so first condition is satisfied good next up কি show কৰিব লাগে left hand আৰু right hand to left আৰু right এটা এলিমেন্ট কৰব ন ৰিঙৰ পৰা আৰু এটা এলিমেন্ট কৰব ন এই সেট পৰা ঠিক আছে লোৱা দুটা এলিমেন্ট আমি লৈ লওঁ again so এটা part হৈছে so again আমি এটা এলিমেন্ট লৈ লওঁ again যিকোনো এটা আরবিট্রারি এলিমেন্ট লৈ লওঁ if x belongs to আমি যদি lambda L ঠিক আছে so r belongs to যদি আমি কি লওঁ ক্যাপিটাল R লবই ঠিক আছে তেতিয়া হলে then মন কৰিবা এতিয়া ঠিক আছে x belongs to আমি lambda L আৰু r belongs to r এতিয়া চোৱা এটা কথা আমি জানো যে x a = 0 for all a belongs to L এই কথাটো আমি জানো কেনেকৈ জানো সো ইয়াৰ ডেফিনিশন দিয়া আছে সেটৰ ডেফিনিশন এই কথাটো দিয়া আছে তো তাৰ পৰা আমি এইটো লিখি লৈছো এতিয়া আমি শো কৰিব লাগে কি আমাৰ ইন্টেনশন ইজ হোৱাট আমি এটা এলিমেন্ট কৰব লৈছো lambda L পৰা আৰু এটা এলিমেন্ট কৰব লৈছো ৰিঙৰ পৰা ঠিক আছে ভালকৈ মন কৰিবা এটা আমাৰ শো কৰিব লাগে কি যে লেফট সাইডেড ৰাইট সাইডেড শো কৰিব লাগে দ্যাট মিন্স আমি কি শো কৰিব লাগে rx belongs to আমি কি শো কৰিব লাগে lambda L আছে আৰু শো এই বস্তু শো কৰিলে কাম খতম আৰু কি দেখাব লাগে সো x r belongs to আমি lambda L দেখাব লাগে এই দুটা বস্তু আমি শো কৰি দিলে আউটপুট will be over ঠিক আছে এটা সব rx will be belongs to lambda L and xr will be belongs to lambda L কেতিয়া হবে if it satisfies this relation কমাইছে না সো এই দুটা এলিমেন্টৰ কথা কোৱা আছে দ্যাট মিন্স কি হ'ব লাগিব rx belongs to lambda L কেতিয়া হ'ব if কেতিয়া হ'ব যেতিয়া rx into a equal to 0 হ'ব লাগিব for all a belongs to L হ'ব লাগিব বুজি পাইছে according to this relation তো এইটো এটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিছো গতিকে মই ব্ৰেকেট দি লিখিছো ঠিক আছে again xr belongs to lambda L কেতিয়া হ'ব if xr into a equal to 0 হ'ব for all a belongs to L so এই দুটা কন্ডিশনতে xr rx আৰু xr টো থাকিব lambda L ঠিক আছে বুজি পাইছা সো এই বস্তুটো আমি একচুয়ালি শো কৰিব গৈছো এটা চোৱা তোমালোকে বাই দ্য ডেফিনিশন
of this set তোমালোকে কি জানা x equal to 0 for all l এই সেটৰ থকা প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰে সো x equal to 0 for all l belongs to l relation to set ঠিক আছে এতিয়া সোয়া আমাৰ টাৰ্গেটটো হ'ল ফাৰ্স্ট আমি শো কৰিম লেফট আইডিয়াল টু আমি ফাৰ্স্ট লেফট আইডিয়াল শো কৰিব কাৰণে আমি কি শো কৰিব লাগিব যে r x যদি r টো ৰিমোট মেম্বাৰ হয় x টো যদি সেট টো মেম্বাৰ হয় তেতিয়াহ'লে r x belongs to কোড দেখাব লাগিব তো তাৰ কাৰণে আমি লিখি লওঁ r x কি হয় ইনটু a ঠিক আছে লিখিব পাৰো এনেকৈ লিখি লৈছো এতিয়া চোৱা r2 x2 a2 a2 ৰ l ৰ মেম্বাৰ এতিয়া r আৰু যদি x ৰ কথা যদি ক'বলৈ যোৱা এইটো x2 কাৰ মেম্বাৰ হয় লেমডা ৰ মেম্বাৰ হয় আৰু r2 কাৰ মেম্বাৰ হয় ৰিঙৰ মেম্বাৰ যদি হয় সো ৰিংটো কমিউটেটিভ হয় ৰিঙৰ জানা r ডট কমিউটেটিভ হয় এটো ইয়াতে চোৱা rx আছে rx কি হ'ব কমিউট কৰিব বা এসোসিয়েটিভ টু লো হোল কৰে মানে না গতিকে আৰু কমিউটেটিভ টু বাদ দিয়া এসোসিয়েটিভ লো যদি লগোৱা তো ৰিঙত জানা না এসোসিয়েটিভ লো হোল থাকিলে আমি জানো সবে গতিকে আমি এসোসিয়েটিভ লো লগাই দিলে ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ইমান পাবা সো rx প্ৰথমতে আমি দেখাব গৈ আছো rx ইকুৱেল ঠিক আছে সো rx ইকুৱেল ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো সো r ইনটু x লিখিব পাৰো কাৰণ ৰিঙত আমি জানো কি এসোসিয়েটিভ লো হোল হয় ঠিক আছে তো এসোসিয়েটিভ লো মতে লিখিম ধৰি পৰিছা বুজি পাইছা কথা নাই গতিকে ইয়াৰ পৰা rx * a এর পৰা আমি কিমান পালো r * x x equal to কি হয় 0 হয় so ultimately this will be equal to 0 and this relation is hold for again for all a belongs to l since xi holds for all a belongs to l বুজি পালা এতিয়া rx * a equal to 0 পাই গ'ল ইয়াৰ পৰা কি এপ্লাই কৰিব কি লিখিম ইয়াৰ পৰা rx belongs to lambda okay so rx belongs to lambda we will so therefore here কি conclusion দিব পাৰিম so lambda l is a left ideal a left ideal so left ideal show হৈ গ'ল এতিয়া right ideal টো show কৰি দিলে output will be ঠিক আছে so এইটো হ'ব একেলগে ধৰি পাৰিছা ঠিক আছে তো এখিনি মুছি দিব পাৰো so এটা লিখি লোৱাৰ মানে নোটছটো ধুনীয়াকৈ মই লিখিম এবাৰ প্ৰুফটো মানে ভালকৈ বুজিবলৈ নাই ঠিক আছে নাও তো এগেইন তোমালোকে চোৱা এটা এলিমেন্ট আমি ক'ৰ পৰা লওঁ x belongs to l lambda r পৰা লওঁ আৰু এটা এলিমেন্ট ক'ৰ পৰা লওঁ ৰিঙৰ পৰা এতিয়া আমি কি কৰিব গৈ আছো আৰু আমি জানো কি so according to the definition of this given set x equal to 0 for all l belongs to l so ইয়াত তোমালোকে চোৱা x আৰু r এতিয়া আমি কি কৰিব গৈ আছো প্ৰডাক্ট কৰিম ৰাইট আইডিয়াল দেখাম লেফট হৈ গ'ল তো এতিয়া চোৱা x into r এগেইন সিমিলাৰ মেথড এসোসিয়েটিভ লো হল কৰিব গতিকে ৰিঙৰ এসোসিয়েটিভ লো যেটো হল কৰিছো r ৰিঙৰ মেম্বাৰ সো এতিয়া আমি লিখিব পাৰো কেনেকে x into r লিখি দিব পাৰো ঠিক আছে সো এইটো এনেকে x into r হলে সো কি আমি মিস্টেক হৈছে নেকি চোৱাচোন সো x into r rx এনেকে লিখিব পাৰো আরে আকৌ লিখি দিম আকৌ এবাৰ এসোসিয়েটিভ লো লগাই কি হ'ব এবাৰ সো এবাৰ কি লিখিব পাৰিম xi into r লিখিম হ'ব ধৰি পাৰিছা xr into হৈ গ'ল তাৰপিছত x into r হ'ব এটা ঠিক আছে এইটো xi into r বুলি আমি লিখি দিব পাৰো ঠিক আছে এখানে ঠিক আছে ওকে তো ইয়াৰ পৰা আমি আলটিমেটলি 0 লিখিম ঠিক আছে হ'ব সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি হ'ব পাৰিবা this imply xr belongs to থাকিব lambda and this is called for all l belongs to so therefore কি হ'ব so lambda l is n so is n no is a right ideal so আমি গম পালো যে lambda l to left ideal or right ideal ঠিক আছে therefore so ইয়াৰ পৰা conclusion to কি দিম so lambda l is a ideal of so in this way we can solve this problem ঠিক আছে ঠিক আছে